सिस्टम है, तो इसलिए दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन हर परिस्थितियों में, हर समय में हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं। हम प्रियो अलग हैं। आमीन। संसार के लोग इतना परमेश्वर के प्रति ध्यान नहीं देते, लेकिन हम लोग हर समय, हर वक्त हमारे मुंह और जबान में उस परमेश्वर की आराधना, उस परमेश्वर की स्तुति होती है। वो परमेश्वर राजाओं का राजा है, वो परमेश्वर प्रभु का प्रभु है, प्रभु राजाओं का राजा है, आराधना के योग्य। आज की सुबह उस परमेश्वर की आराधना करें। परमेश्वर से बोले, प्रभु तू आराधना के योग्य है। हर समय मैं आपका आराधना करूंगा प्रभु यीशु मसीह। सुबह के भी समय, हर समय में, शाम हो चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हर परिस्थिति में यीशु मसीह हम आपकी आराधना करेंगे। इस विश्वास के साथ कितने लोग आज के सुबह उस परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं? अपने आप को समर्पित करें, एक आराधना के लिए अपने आप को दे दें। उस परमेश्वर के हाथ में अपने आप को दे दे। परमेश्वर से बोले, प्रभु ये जीवन तेरा है। एक समर्पण के साथ उस परमेश्वर के आगे रहे। एक आराधना का माहौल, सभी प्रकार की चीजों को मन से हटाकर उस परमेश्वर के आगे अपने आप को झुकाएं। और हमारे साथ एक गीत है जिसको गाकर परमेश्वर की महिमा गायन करेंगे। ताली बजाकर हमारे साथ मिलकर गाएं। आराधना आराधना स्तुति, आराधना आराधना, हालेलुया। आराधना आराधना स्तुति, आराधना आराधना, सुबह के समय, शाम के समय, आराधना प्रभु को। सुबह के समय, शाम के समय, आराधना प्रभु को। आराधना, आमीन। आराधना आराधना, ताली बजा के स्तुति, आराधना आराधना, करेक्ट पाड़ा, आराधना आराधना आराधना, स्तुति, आराधना आराधना, सुबह के समय, आमीन। सुबह के समय, शाम के समय, ओ आराधना पिता को। सुबह के समय, सुबह के समय, शाम के समय, ओ आराधना प्रभु को। पवित्र आत्मा तुझे, पवित्र आत्मा तुझे आराधना, मेरे साथी तुझे आराधना, पवित्र आत्मा तुझे आराधना, मेरे साथी तुझे आराधना, स्वर्ग के पिता तुझे आराधना, मार्गदर्शी तुझे आराधना, स्वर्ग के पिता तेरी आराधना, मार्गदर्शी तुझे आराधना, आराधना आराधना, स्तुति आराधना, स्तुति आराधना आराधना, हालेलुया। आराधना
खंभे तुझे आराधना, मेरे मसीह तुझे आराधना, बादल के खंभे तुझे आराधना, मेरे मसीह तुझे आराधना, आराधना आराधना आराधना, स्तुति स्तुति आराधना आराधना, बड़ा आराधना आराधना आराधना, स्तुति आराधना स्तुति आराधना आराधना, सुबह के समय शाम के समय आमेन, आराधना प्रभु को आमेन, सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को, राजाओं के राजा तेरी आराधना, प्रभुओं के प्रभु तेरी आराधना, राजाओं के राजा राजाओं के राजा तेरी आराधना, ओ प्रभुओं के प्रभु तेरी आराधना, मेरे उद्धार तेरी आराधना, मेरे मसीह तुझे आराधना, मेरे उद्धार तेरी आराधना, मेरे मसीह तेरी बड़ा आराधना आराधना आराधना, स्तुति आराधना स्तुति आराधना आराधना, हालेलुया आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, കൂട്ടിനായാൽ കൂടെയില്ലെന്നാലും ഭയപ്പെടേണ്ടിയും, ആമേൻ കൂടെ സഹിപ്പാൻ ആരുമില്ലെന്നാലും ഭയപ്പെടേണ്ടിയും, ആമേൻ കൂട്ടിനായാൽ കൂടെയില്ലെന്നാലും ഭയപ്പെടേണ്ടിയും, കൂടെ സഹിപ്പാൻ ആരുമില്ലെന്നാലും ഭയപ്പെടേണ്ടിയും, തന്നുള്ളം കയ്യിൽ ആമേൻ തന്നുള്ളം കയ്യിൽ വരച്ചവനെന്റെ കൂടെ നടക്കും കൂടെ വസിക്കും, തന്നുള്ളം കയ്യിൽ വരച്ചവനെന്റെ കൂടെ വസിക്കും കൂടെ നടക്കും, ഭയപ്പെടേണ്ട ഇനി ഭയപ്പെടേണ്ട, ഇമ്മാനുവേൽ നിന്റെ കൂടെ, ഭയപ്പെടേണ്ട ഇനി ഭയപ്പെടേണ്ട, ആമേൻ, കരമെടുത്ത് പാടാം, ജയത്തോടെ ഭയപ്പെടേണ്ട, ആമേൻ, ഭയപ്പെടേണ്ട ഇനി ഭയപ്പെടേണ്ട, ഇമ്മാനുവേൽ നിന്റെ കൂടെ, സിംഹങ്ങൾ നടുവിൽ തള്ളപ്പെട്ടാലും ഭയപ്പെടേണ്ടിയും, എന്റെ പേർക്ക് പാടാം, തീച്ചുള തന്നെ മൂടിയെന്നാലും ഭയപ്പെടേണ്ടിയും, സിംഹങ്ങൾ നടുവിൽ ജയത്തോടെ, സിംഹങ്ങൾ നടുവിൽ തള്ളപ്പെട്ടാലും ഭയപ്പെടേണ്ടിയും, തീച്ചുള തന്നെ ആമേൻ, തീച്ചുള തന്നെ കൺമണി പോൽ ആമേൻ, കൺമണി പോൽ നിന്നെ കാക്കുവാൻ ദൈവം കണ്ണുള്ളം കയ്യിൽ വഹിച്ചിടുവൻ, കൺമണി പോൽ നിന്നെ കാക്കുവാൻ ദൈവം കണ്ണുള്ളം കയ്യിൽ, ഭയപ്പെടേണ്ട ആമേൻ, ഭയപ്പെടേണ്ട ഇനി ഭയപ്പെടേണ്ട, ഇമ്മാനുവേൽ നിന്റെ കൂടെ,
അസാധ്യമായ ആമേൻ അസാധ്യമായ എനിക്കൊന്നുമില്ല എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ പോക അസാധ്യമായ അസാധ്യമായ എനിക്കൊന്നുമില്ല എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ പോക संभव करने वाला परमेश्वर। एक गीत के बोल इस प्रकार है, साध्य है, साध्य है, संभव है, संभव है। शायद हम जिस परिस्थिति में आज है, संसार के लोग बोल रहे होंगे अरे तो गया अभी असंभव कार्य है, संभव होगा नहीं। लोग कहते होंगे अरे संसार के हिसाब से कुछ बचा नहीं है, प्रभु देखेगा तो शायद बच जाएगा। आज की जो हमारी स्थिति है, हमारी जो परिस्थिति है, शायद संसार के लोगों के लिए असंभव होगी, लेकिन हम जो प्रभु के जन हैं, हमें पता है हमारा प्रभु असंभव को संभव करने वाला प्रभु। आमीन। हमारा प्रभु असंभव को संभव करने वाला प्रभु है। तो जितने लोग इस बात से विश्वास करते हैं, ताली बजाकर एक ऊंचे शब्द के साथ हमारे साथ गाएं। ओ भारम प्रयास संगल वंदेडिलु तेलुगुलु गैलाइलि आमीन। भारम प्रयास संगल वंदेडिलु तेलुगुलु गैलाइलि भारम प्रयास संगल वंदेडिलु आमीन। असंभव को संभव करने वाला प्रभु है। और परमेश्वर हमारा मार्गदर्शक है, वो हमारा पालनहारा है, वो हमारा प्राण को बचाने वाला प्रभु है, वो हमारा प्रभु है। उस परमेश्वर की आराधना करें पूरे हृदयों के साथ, पूरे दिल से उस परमेश्वर की महिमा करें। वो प्रभु राजाओं का राजा है, आराधना स्तुति के योग्य प्रभु। उस परमेश्वर की सेवा करें। अब इस प्रकार कहती है, जब वो कमरे के बंद थे, प्रभु के चेले 120 लोग, अब इस प्रकार कहती है जब प्रभु का आत्मा उनमें उतरा, वे अन्य भाषा बोलने लगे। तब वहां पे कोई भेदभाव नहीं, तुम यूनानी मैं यहूदी, तुम इब्री, कोई भेदभाव नहीं, वहां पे सब प्रभु के जन हो गए। उसी तरह जैसे पेंतेकोस्त के दिन प्रभु के चेले उसकी आराधना करें, उसी प्रकार आइए मिलके आज की सुबह उस परमेश्वर की आराधना करें, समर्पण के साथ हमारे साथ गाएं।
നീ എന്റെ സങ്കേതവും നീ എന്റെ കോട്ടയും നീ എന്റെ പ്രാണനാഥൻ നീ എൻ ദൈവം നീ എന്റെ സങ്കേതം നീ എന്റെ സങ്കേതവും നീ എന്റെ കോട്ടയും ചേർന്ന് പാടാം നീ എന്റെ പ്രാണനാഥൻ നീ എന്റെ പ്രാണനാഥൻ നീ എൻ ദൈവം ആമേൻ നീ എൻ ദൈവം ആരാധിക്കും ഞാൻ ആരാധിക്കും നീ ഞാൻ പൂർണ്ണ ഹൃദയമോടെ തേടും നിൻ മുഖം ജീവകാലമെല്ലാം സേവിച്ചിടും ഞാൻ എൻ സർവവുമായി അടിയനിതാ പാടാം അടിയനിതാ ഓ അടിയനിതാ ദേവാ അടിയനിതാ ദേവാ അടിയനിതാ ഓ ദേവാ അടിയനിതാ ആരാധിക്കും ഞാൻ ആരാധിക്കും നീ ഞാൻ പൂർണ്ണ ഹൃദയമോടെ തേടും നിൻ മുഖം ജീവകാലമെല്ലാം സേവിച്ചിടും ഞാൻ എൻ സർവവുമായി ആമേൻ അടിയനിതാ ചേർന്ന് പാടാം അടിയനിതാ ഓ അടിയനിതാ ദേവാ അടിയനിതാ ദേവാ അടിയനിതാ ദേവാ അടിയനിതാ ഓ നീ എന്റെ രക്ഷകനും നീ എന്റെ വൈദ്യവും നീ എന്റെ ആലംബവും നീ എൻ ദൈവം എന്ന് പാടാം നീ എന്റെ രക്ഷകനും നീ എന്റെ രക്ഷകനും നീ എന്റെ വൈദ്യവും നീ എന്റെ വൈദ്യവും നീ എന്റെ ആലംബവും നീ നമ്മോടെ തേടും നിൻ മുഖം ജീവകാലമെല്ലാം സേവിച്ചിടും ഞാൻ എൻ സർവവുമായി അടിയനിതാ ദേവാ അടിയനിതാ ദേവാ അടിയനിതാ അടിയനിതാ ദേവാ അടി നീ എന്റെ
പാലകനും നീ എന്റെ ആശ്വാസവും നീ എന്റെ മരവീടവും നീ എന്റെ പാലകനും ഓ നീ എന്റെ പാലകനും ചേർന്ന് പാടാം നീ എന്റെ ഓ നീ എന്റെ ആശ്വാസം നീ എന്റെ മരവീടവും ഓ നീ എന്റെ മരവീടവും നീ എന്റെ ദൈവം ആരാധിക്കും ഞാൻ ആരാധിക്കും നീ ഞാൻ പൂർണ്ണ ഹൃദയമോടെ തേടും നിൻ മുഖം ജീവകാലമെല്ലാം സേവിച്ചിടും ഞാൻ എൻ സർവ്വവുമാ അടിയനിനായി ഓ मैं यहाँ प्रभु मैं हूँ यहाँ प्रभु मैं हूँ यहाँ ओ प्रभु मैं हूँ यहाँ आराधना करूँ मैं पूरे दिल से तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से मैं शब्द मेटी पाड़ा आड़िया निदा देवा देवा ओ आड़िया निदा देवा आड़िया निदा देवा आड़िया निदा मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ मैं चाहती हूँ मैं प्रभु यीशु मसीह एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे एक औजार के रूप में आपके काम आना चाहता हूँ एक यूजलेस ना बनकर प्रभु यीशु मसीह आपके लिए एक उपयोगी बनना चाहता हूँ परमेश्वर के आगे अपने आप को अपनी आज की सुबह समर्पित करें परमेश्वर से बोले हाँ प्रभु मैं यहाँ पे हूँ तू मुझे इस्तेमाल कर प्रभु तू मुझे इस्तेमाल कर ओ मैं हूँ यहाँ प्रभु मैं हूँ यहाँ प्रभु मैं हूँ यहाँ आपके हाथ में देते हैं प्रियो आज के सुबह उस परमेश्वर के समूह के एक समर्पण के साथ आज के सुबह कितने लोग अपने आप को समर्पित कर रहे हैं उस परमेश्वर के हाथ में अपने आप को दे परमेश्वर से बोले प्रभु इस बर्तन को तू आकार दे प्रभु इस लोहे को प्रभु तू एक आकार दे प्रभु जैसे एक लोहे को पीट कर एक आकार देता है लोहा सोचता होगा अरे ये बंदा बड़ा ही दयाहीन है मुझे बहुत मारता है लेकिन वो लोहार जानता है उस लोहे को एक आकार देने के लिए वो लोहार ऐसा करता है उसी प्रकार अपने जीवन को उस परमेश्वर के आगे आज के सुबह कितने लोग समर्पित करना चाहते हैं परमेश्वर को बोले हाँ प्रभु तू मुझे एक आकार दे तू मुझे एक आकार दे बिगड़ ना जाऊं मैं बिखर ना जाऊं मैं तेरे हाथों में
की भीड़ में, दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना जाऊं मैं, इस भीड़ में कुचल ना जाऊं मैं, अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको सजा, भदरू से भरदरू से हमको करे ओ हमको में अपने छुपा, मुझको उठा ले ओ हाथों से अपने बना, ओ हाथों से अपने बना। तू हमें बना प्रभु, तू हमें सजा प्रभु, तू हमें एक आकार दे प्रभु, इस जीवन को एक उपयोगी जीवन के तौर पे तू मुझे इस्तेमाल कर दे। कितने लोग आज की सुबह उस परमेश्वर के आगे अपने दिलों को हाथ में दे दें, उस परमेश्वर के हाथ में दे दें। परमेश्वर से बोले प्रभु तू इस दिन में राज्य कर। प्रभु धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं जिन्होंने यीशु मसीह अपने जीवन को, अपने हृदय को आपके हाथों में दे दिया। प्रभु धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते यीशु मसीह आज की सभा के, धन्यवाद करते यीशु मसीह एक अच्छा नेटवर्क दिया, धन्यवाद करते यीशु मसीह आगे होने वाली सभा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रचारक साहब के लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह एक अच्छा प्रभावशाली वचन हमें देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अनुवादक साहब के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सहायता करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा यीशु मसीह के नाम को देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन 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 आमेन। थैंक यू। താങ്ക് യു ആഷർ ആൻഡ് അനിൽ. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. आशर को प्रभु थोड़ी सी आशीष दे। ദൈവനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. प्रभु के नाम की महिमा हो। ഈ നല്ല പ്രഭാതത്തിനായി ദൈവത്തെ നമുക്ക് സ്തുതിക്കാം. कि आज सुबह के समय के लिए प्रभु को हम लोग धन्यवाद देंगे। ഇത് യഹോവയുണ്ടാക്കിയ ദിവസം ഇന്ന് നാം ഉല്ലസിച്ച് ഘോഷിക്കാം. ये प्रभु ने बना हुआ दिन है करके हम लोग बोल के धन्यवाद करते रहेंगे। വീണ്ടും ജീവനുള്ള ഒരു ദേശത്ത് ഒരു ദിവസം കൂടി ദൈവം നമ്മെ നിർത്തിയതിനെ ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ये दुनिया में प्रभु ने हम लोग को एक और दिन में रुका के रखा है, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। പ്രാർത്ഥിക്കാം. പരിശുദ്ധനായ പിതാവേ, ഈ നല്ല പ്രഭാതത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. हे पवित्र पिता, ये अच्छे इस समय के लिए हम लोग धन्यवाद कहते हैं। ഞങ്ങളുടെ വായിലെ വാക്കുകളും ഹൃദയത്തിലെ ധ്യാനവും അങ്ങേക്ക് പ്രസാദകരമായിരിക്കട്ടെ. ആമേൻ. हमारे मुंह से निकलने वाले हर वाक्य और हम लोग के सभी कार्य आपको प्रसन्न करने के लिए होने दो प्रभु। ഇതാ സഹോദരന്മാർ ഒന്നിച്ച് വസിക്കുന്നത് എത്ര സന്തോഷം എന്ന് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നു. भजन संगीता में ऐसा गाया कि सभी भाई लोग एक साथ रहते तो कितना खुशी की बात है करके। അതുകൊണ്ട് വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടിയും വളരെ പ്രത്യാശയോടുകൂടി ഉത്സാഹത്തോടുകൂടി നമുക്ക് വചനം ശ്രദ്ധിക്കാം. तो हम लोग बहुत खुशी के साथ और उत्साहता के साथ हम लोग वचन की ओर जाएंगे। കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. पिछले दिन कई सारे कार्यों के लिए उनको यात्रा करना पड़ा। മകന്റെ അഡ്മിഷനുമായിട്ടുള്ളതായ ബന്ധത്തിൽ പോകേണ്ടി വന്നു. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചതിനെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. के बेटे के एडमिशन के रिलेटेड कार्यों के लिए यात्रा करना पड़ा, आप लोगों ने प्रार्थना की, इसके धन्यवाद कहते हैं। അത് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു അത്ഭുതമായിരുന്നു. तो प्रभु का एक अद्भुत कार्य था, പ്രാർത്ഥനയുടെ മറുപടിയായിരുന്നു. प्रार्थना का एक उत्तर मिला हुआ है। ഒരു വഴിയുമില്ലാതിരുന്നിടത്ത് ചെങ്കടലിന് സമാനമായ പ്രശ്നത്തെ അഭിമുഖീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവം ഒരു പുതു വഴി തുറക്കുകയുണ്ടായി. तो कई सारे प्रश्नों का ऐसा कोई द्वार नहीं था, कोई रास्ता ऐसा होगा नहीं करके सोचा था, पर उधर भी प्रभु ने एक रास्ता खोल के उधर प्रभु ने आशीष दिया। മകന്റെ MD അഡ്മിഷനിലെ ദൈവത്തിന്റെ കരം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു. അതിനെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. के बेटे एडमिशन के लिए प्रभु का कार्य उधर होते हुए देखा, इसके लिए धन्यवाद कहते हैं। നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിഷയം അത് വർഷങ്ങൾ നീണ്ടുപോയാലും അത് നാം തുടർമാനമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദൈവപ്രവൃത്തി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും.
अगर हम लोग कोई विषय में प्रार्थना करते हैं, उसके अंदर हम लोग कितना भी साल प्रार्थना करना पड़े, निरंतर अगर प्रार्थना करते रहेंगे तो उसके अंदर एक छुटकारा हम लोग मिलते हुए हम लोग देखते हैं। പലപ്പോഴും ഞാൻ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടതായ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. എന്താണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇല്ലാത്തതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും പരീക്ഷകളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന്. मैं कई बार ऐसा सोचता है कि एक प्रश्न है कि दूसरों की जिंदगी में ऐसा समस्या नहीं आता, उतना सारा समस्या मेरी जिंदगी में क्यों है करके। പലപ്പോഴും ഞാൻ കേൾക്കാറുള്ള മറ്റൊരു ചോദ്യം, ഇനി എന്ത് ചെയ്യും? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि अभी क्या करेंगे। പ്രിയരെ, അങ്ങനെയുള്ളതായ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പ്രസക്തിയില്ല. കാരണം നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതായ ഒരു ദൈവമുണ്ട്. पर वैसा कोई प्रश्न हम लोग को मन में रखना ही नहीं है, क्योंकि हमारे लिए कार्य करने वाला एक प्रभु हमारे लिए है। അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. इसके लिए हम लोग प्रभु को धन्यवाद कह रहे हैं। തുടർന്നും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. आगे भी प्रार्थना करने के लिए विनती करते हैं। അനേകം സാക്ഷ്യങ്ങൾ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയുവാനുണ്ട്. എങ്കിലും കഠിനമായിട്ടുള്ളതായ പരീക്ഷകളിലൂടെയും പ്രതികൂലങ്ങളിലൂടെയും തീച്ചുകളുടെ അനുഭവത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ അത് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. कई सारे गवाही मुझे कहना है, पर वो जिन्होंने इतना सारा फेस किया, कई सारे कठिन प्रतिसंधि से वो लोग गए, वही वो एकदम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। അങ്ങനെ ഉള്ളതായ അതിജീവിക്കുന്നതായ വ്യക്തികൾ, ഓവർകമേഴ്സിന് സാക്ഷ്യങ്ങൾ അവർക്ക് മാത്രമേ അതിനെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ കഴിയുള്ളൂ. उतना सारा सब कुछ जिन्होंने भी वो समस्या फेस किया, वही लोग उसके बारे में स्तुति का धन्यवाद कर सकते हैं। അത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ആത്മീയ നിലവാരത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. वो सब हम लोग के आत्मिक जितना हम लोग का लेवल हो, इसके ऊपर वो रहता है। എന്നാൽ പല ആളുകളുടെ ആത്മീയ ജീവിതം പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത്ര ആഴമായിട്ടുള്ളതായ അനുഭവങ്ങളില്ലാതെ ഇരിക്കുന്നതായ വ്യക്തികൾക്ക് നമ്മൾ പറയുന്നതായ എല്ലാ സാക്ഷികളും അവർ ഏറ്റെടുക്കണമെന്നില്ല. जो आत्मीय रीति से एकदम गहरे नहीं है, वो लोग को हम लोग जो गवाही बोलते हैं वो अच्छी तरह से समझ में नहीं आता है। അസാധാരണമായ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ അനേക വർഷങ്ങളായിട്ട് കടന്നു പോകുന്നതിന് ദൈവം ഇടവരുത്തി. कई सारे अवस्था से प्रभु ने हम लोग को चलाने के लिए कई सारे मौका दिया। അനേക അത്ഭുതങ്ങൾ കാണുവാൻ ദൈവം എന്നെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. कई सारे अद्भुत कार्य देखने के लिए प्रभु ने हम लोग को मौका दिया है। പ്രതിസന്ധികളുടെ മധ്യേ ദൈവം ആശ്വസിപ്പിച്ചതായ വചനങ്ങൾ അത്രേ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. जैसे प्रतिसंधि में जो भी प्रभु ने मेरे को वचन दिया है, वही मैं आपसे हमेशा बांटता रहता हूँ। ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, ഞാനൊരു പാസ്റ്റർ അല്ല. मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैं एक पास्टर नहीं हूँ। എന്നെ കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചതായ കാര്യം, പരിശുദ്ധാത്മ പഠിപ്പിച്ചതായ വചനങ്ങള് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. प्रभु ने मेरे को जो भी वचन बताया या फिर पवित्र आत्मा ने मेरे को जो समझाया है, वही मैं बस आप लोगों से शेयर करता हूँ या बताता हूँ। ജീവിത അനുഭവങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ യേശു നല്ലവനാണ്, യേശു നമ്മെ കൈവിടാത്ത ദൈവമാണ്, ഏത് പ്രതിസന്ധിയിലും നമ്മെ വിടിവിക്കുവാൻ യേശുവിന് കഴിയും എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. मेरे जीवन के हर परिस्थिति में मैंने ये समझ गया कि प्रभु बहुत अच्छा है, यीशु मसीह बहुत अच्छा है, वो हमें कभी नहीं छोड़ने वाला, हमारा हाथ को हमेशा थामे रखने वाला है करके। അതുകൊണ്ട് പ്രതിസന്ധികളുടെ മധ്യേ നാം വിശ്വാസത്യാഗം ചെയ്യാതെ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക എത്ര വേണ്ടത്. इसीलिए कहीं भी प्रतिसंधि आने दो, हम लोग को विश्वास को त्याग नहीं करना है, वो विश्वास में हम लोग को डटे रहना है। പ്രതിസന്ധികളുടെ മധ്യേ നാം ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം പലപ്പോഴും നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലായിരിക്കാം. कई सारे परिस्थिति में ऐसा हो सकता है कि हम लोग प्रभु का वो सानिध्य हम लोग महसूस नहीं कर पाते हैं। യേശുവും പറഞ്ഞല്ലോ, ക്രൂശിൽ കിടക്കുമ്പോ എന്റെ ദൈവമേ നീ എന്നെ കൈവിട്ടത് എന്ത് എന്ന്. यीशु मसीह ने उधर वो क्रूस पे थे, तभी ऐसे कहा था कि ये प्रभु है, प्रभु तूने मुझे छोड़ क्यों दिया। 1 പത്രോസ് എന്റെ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായം 1-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 8-ാം വാക്യം. पहला पत्रोस उसका 9वां अध्याय उसका 8वां वचन। അവനെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും സ്നേഹിക്കുന്നു, ഇപ്പോൾ കാണാതെ വിശ്വസിച്ചും കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ അന്തമായ ആത്മരക്ഷ പ്രാപിക്കുകയും പറഞ്ഞു തീരാത്തതും മഹിമയുള്ളതുമായ സന്തോഷത്തോടെ ആനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसा आनंदित और मग्न होते हो। ഇവിടെ പറയുന്നത് യേശുവിനെ നമ്മൾ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല എങ്കിലും നാം വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്നത്രേ.
इधर लिखा गया है कि हम लोगों ने यीशु मसीह को देखा नहीं है, फिर भी उस पे प्रेम रखे, उस पे विश्वास करते हैं। ജീവിതത്തില് അഗ്നി ശോധനയിലൂടെ വലിയ വലിയ പരീക്ഷകളിലൂടെ നാം നമ്മെ ദൈവം കടത്തി വിടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു രൂപാന്തരം ഉണ്ടാവുകയും നാം ഒരു മാനപാത്രമായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. तो जब हमारे जीवन में कई सारे प्रतिसंधि आती है या फिर अग्नि के समय जैसे हम कई सारे प्रतिसंधि हमारे जीवन के आते हैं, तो हम लोग को प्रभु का कार्य करने के लिए एक पात्र बन जाते हैं। നമ്മുടെ കഷ്ടത എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ വിശുദ്ധീകരണത്തിന് ഇടയാക്കി തീർക്കണം. हम लोग जो भी हम लोग फेस करते हैं, जो भी प्रतिसंधि होते हैं, वो सब हम लोग को विशुद्ध या पवित्रता की ओर जाने के लिए हम लोग को हेल्प करता है। നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ഒരു ഉടഞ്ഞ പാത്രത്തിന് തുല്യമായിട്ട്, അഥവാ അത് വെള്ളം അത് നിറയ്ക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ചോർച്ചയുള്ളതായ ഒരു പാത്രത്തിന്റെ അനുഭവത്തിൽ ആണ്. हमारे जीवन अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा जीवन ऐसा है कि जो एक टूटा हुआ बर्तन जैसे जिसमें पानी भरने को हम लोग कोशिश करते हो तो वो पानी नहीं भरता, उसी तरह है हमारा जीवन। എന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ളതായ നമ്മുടെ ഈ ചോർച്ചയുള്ളതായ ഈ മൺപാത്രങ്ങളെ ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അത് തീച്ചൂടയിലൂടെ കടത്തിവിട്ട് ഒരു പുതിയ ഒരു പാത്രമാക്കി, മാനപാത്രമായിട്ട്, എവർ ഷൈനിങ് വെസലായിട്ട് മാറ്റുവാൻ നമ്മുടെ കർത്താവിന് കഴിയും. अगर हम लोग वो जो हम लोग का टूटा हुआ बर्तन है उसको प्रभु को समर्पण करके हम लोग प्रार्थना करते हैं, अपने आप को प्रभु को समर्पण करके प्रार्थना करते हैं, तो हमारे जीवन में कई सारे आवश्यक सब डाल के प्रभु हम लोग को एक अच्छा बर्तन बनाते हैं। അത് ജീവിതത്തില് എത്ര വലിയ ശോധനയിലൂടെ നാം കടന്നു പോവുകയാണെങ്കിലും നാം നമ്മെ തന്നെ താഴ്ത്തി കർത്താവിനോട് അടുത്ത് ചെല്ലുക എത്രയും വേണ്ടത്. हमारे जीवन में कितना भी खराब परिस्थिति हो, हम लोग को हमेशा वो सब लेके प्रभु के सन्निधि में हमेशा जाना रहता है। കർത്താവിന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ അത് സത്യമാണ് എന്നും അത് ഉറപ്പുള്ളതാണ് എന്നും നാം ഓരോരുത്തരും വിശ്വസിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. प्रभु का जो भी वायदा है वो सत्य है, उस पर कभी हमें वो हमेशा डटा रहेगा करके हम लोग को विश्वास करना चाहिए। യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 14-ാം അധ്യായം അതിൽ 7 മുതലുള്ളതായ ചില വാക്യങ്ങൾ. यूहन्ना उसका 14वां अध्याय उससे 7वें वचन से, നിങ്ങൾ എന്നെ അറിഞ്ഞു എങ്കിൽ എന്റെ പിതാവിനെയും അറിയുമായിരുന്നു, ഇന്നു മുതൽ നിങ്ങൾ അവനെ അറിയുന്നു, അവനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഫിലിപ്പോസ് അവനോട്, കർത്താവേ, പിതാവിനെ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരണം, എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. യേശു അവനോട് പറഞ്ഞത്, ഞാൻ ഇത്രകാലം നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരുന്നിട്ടും നീ എന്നെ അറിയുന്നില്ലയോ ഫിലിപ്പോസ്? എന്നെ കണ്ടവൻ പിതാവിനെ കണ്ടിരിക്കുന്നു. यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देख भी है। फिलिपुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उनसे कहा, हे फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है और उसने पिता को देखा है, तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? ഇവിടെ ഫിലിപ്പോസ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെ കാണണം, പിതാവായ ദൈവത്തെ കാണുവാൻ അവസരമുണ്ടാക്കണമെന്നത്. इधर फिलिपुस यीशु से कहते हैं कि मेरे को पिता प्रभु को देखना है करके इधर यीशु मसीह से मांगते हैं। നമുക്കും എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് ദൈവത്തെ കാണണമെന്ന്. हम लोग को भी ये इच्छा रहता है कि हम लोग को भी प्रभु को देखना है। എന്നാൽ പാപനിമിത്തം ഈ വിശുദ്ധനായ അതെ അടുത്തുകൂടാത്ത പ്രകാശത്തിൽ വസിക്കുന്നവനായ ഈ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നമുക്ക് നിൽക്കുവാൻ കഴിയില്ല. पाप के कारण इतने प्रकाशित हो प्रभु के सन्निधि में हम लोग खड़े नहीं हो पाते हैं। എന്നാൽ യേശുവിനെ കണ്ടവർ പിതാവിനെ കണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് യേശു അർത്ഥശങ്കയ്ക്കിടയില്ലാതെ ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുക എത്ര ചെയ്യുന്നത്. पर यीशु मसीह ने इधर कहा है कि जिन्होंने यीशु मसीह को देखा है उन्होंने पिता को देखा है करके। ഞാൻ ഇത്രകാലം നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരുന്നിട്ടും നീ എന്നെ അറിയുന്നില്ലയോ ഫിലിപ്പോസേ എന്നത്ര യേശു ചോദിച്ചത്. यीशु मसीह ने ये पूछा कि मैं इतने दिन से आपके साथ हूँ फिर भी तू मुझे नहीं जानता क्या? അപ്പോ ഇവിടെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടതായ വിഷയം, ഈ ദൈവത്തെ കാണുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുമോ? तो हम लोग आज सोचने का ये विषय है कि हम लोग प्रभु को देख पाएंगे क्या? ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി, ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയും. तो प्रभु का संगति हम लोग अनुभव कर पाएंगे क्या? നാം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം, ദൈവത്തിന്റെ പ്രസൻസ് നമുക്ക് അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയും. वो ये दुनिया में हम लोग प्रभु का संगति अनुभव कर पाएंगे। ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ നമുക്ക് യേശുവിനെ കാണുവാൻ കഴിയും.
प्रभु के वचन में हम लोग यीशु मसीह को देख पाते हैं। ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തെ കാണുവാൻ കഴിയും. प्रभु के वचन में हम लोग प्रभु को देख पाते हैं। വ്യക്തികളിൽ, പ്രവാചകന്മാരിൽ, ദൈവദാസന്മാരില്, വിശ്വാസികളില് നമുക്ക് ദൈവത്തെ കാണുവാൻ കഴിയും. जो प्रवाचक होते हैं या फिर जो प्रभु के लोग होते हैं, प्रभु के बच्चे, उनमें हम लोग प्रभु को देख पाते हैं। ഈ പ്രപഞ്ചം നാം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പിന്നിൽ ദൈവത്തെ ഒരു അത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതായ ഒരു ശില്പിയെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. जब हम लोग दुनिया देखते हैं तो उसको बनाने वाले को हम लोग देखते हैं। നമുക്ക് ഈ അഖിലാണ്ട മണ്ഡലം അണിയിച്ചൊരുക്കി എന്നൊക്കെ ഒരു പാട്ടുണ്ടല്ലോ, അതുപോലെ ഈ അഖിലാണ്ട മണ്ഡലത്തെ അത് നന്നായിട്ട് അണിയിച്ചൊരുക്കി നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അത്രേ ദൈവം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ये पूरे दुनिया को एकदम अच्छी तरह से सजाकर हम लोग को खुशी से हमेशा रहने के लिए प्रभु ने ये पूरा बनाया हुआ है। നമുക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന എല്ലാ നന്മകളും റിസോഴ്സസും ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ട്. हम लोग को जो भी चाहिए वो सभी चीज ये दुनिया में है। വിവിധ തരത്തിലുള്ളതായ വൃക്ഷലതാദികള്, മത്സ്യസമ്പത്ത്, മൃഗസമ്പത്ത്, ഇതൊക്കെയും ദൈവം നമുക്കായിട്ട് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. सभी तरह के झाड़, पेड़ पौधे, जो मच्छी हो या फिर कई तरह के जानवर हो, सब कुछ प्रभु ने हमारे लिए इधर बना के गया है। എത്ര മത്സ്യം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു ചെലവും കൂടാതെ പിടിച്ചെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. कितना भी हम लोग को जो मच्छी चाहिए रहता है तो हम लोग कितना भी वो पकड़ सकते हैं। അതുപോലെ നമുക്ക് ഒത്തിരി ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ളതായ പാറകൾ ദൈവം അവിടെ എവിടെയായിട്ട് സ്ഥാപിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നു. तो हम लोग कई सारे बिल्डिंग बनाते हैं तो उसके लिए जो भी पत्थर वगैरह लगता है उसे प्रभु ने उधर उधर करके रखा है हमारे लिए। നമുക്ക് അവിടെ എവിടെയായിട്ട് ദൈവം നമുക്ക് എന്താ ബിൽഡ് ചെയ്യാനുള്ളതായ ബിൽഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും ദൈവം ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. तो हम लोग को ये बिल्डिंग बनाने के लिए भी जो चाहिए वो सब प्रभु ने इधर बना के रखा है। നമുക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന പെട്രോള്, ഡീസല്, ഇതിന്റെ എല്ലാം ഒരു കലവറ നമുക്ക് ഭൂമിക്കുള്ളിൽ കാണുവാൻ കഴിയും. हम लोग के लिए जो भी पेट्रोल या फिर डीजल चाहिए वो सब भी प्रभु ने मिट्टी के नीचे बना के रखा है। നമുക്ക് പ്രകാശം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും നക്ഷത്രങ്ങളെയും ഈ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. हम लोग को ये प्रकाश मिलने के लिए सूर्य, चंद्र और जो तारे वो सब बना के रखा है प्रभु ने। ഈ മനോഹരമായ പ്രപഞ്ചത്തെ കാണുമ്പോൾ അതിന്റെ ശില്പിയായിട്ടുള്ള ദൈവത്തെ നമുക്ക് മറക്കുവാൻ കഴിയില്ല. ये जब इतना सुंदर हम लोग ये धरती देखते हैं तो उसको बनाने वाले प्रभु को हम लोग कैसे भूल सकते हैं। ഒരു കുഞ്ഞ് ഒരു 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 ബാലന് ഒരു വലിയ ആഗ്രഹം. एक बच्चे को एक बहुत इच्छा था, ऐसा आग्रह था। അവന്റെ ആഗ്രഹം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ പള്ളിയിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ പാസ്റ്റർ പ്രസംഗിക്കുന്നതായ വലിയവനായ ദൈവത്തെ എനിക്ക് കാണണം. तो हम लोग जब चर्च जाते हैं तो उधर पास बोलने वाले बड़े वो प्रभु को देखना है करके। ഇത്രയും മഹാനായിട്ടുള്ളതായ ആ ദൈവത്തെ കാണണമെന്ന് ബാലൻ ആഗ്രഹിച്ചു. तो इतने महिमा के साथ जो प्रभु है उनको देखना है करके वो बच्चे को ऐसे इच्छा था। നമ്മളെല്ലാ ആഴ്ചയിലും ആരാധിക്കുന്നതായ ആ ദൈവത്തെ, സർവശക്തനായ ദൈവത്തെ എനിക്ക് കാണണം എന്ന് ബാലൻ വളരെ താല്പര്യത്തോടുകൂടി നിൽക്കുകയാണ്. हम लोग हर रोज जो प्रभु की आराधना करते हैं वो सर्वशक्तिमान प्रभु को देखना है करके वो इच्छा करके बैठे हैं। അവൻ അവന്റെ अമ്മയോട് ചോദിച്ചു, എനിക്ക് ആ ദൈവത്തെ, നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവത്തെ എനിക്ക് കാണണം, എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചു. तो उन्होंने उनके वो जो बच्चे उन्होंने उनके माता से कहा कि मेरे को ये प्रभु को देखना है जिनको हम लोग आराधना करते हैं रोज, उनको देखना करके, और इसके लिए क्या करना चाहिए उन्होंने ऐसा पूछा। അവന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു, അത് എനിക്കറിയില്ല, ഒരു പക്ഷേ നിന്റെ സൺഡേ സ്കൂൾ ടീച്ചറിനോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നിന്നെ സഹായിക്കുവാൻ കഴിയുമായിരിക്കും എന്ന്. तो उनके माता ने उनसे कहा कि मैं नहीं जानती, अगर तू उनके तेरे संडे स्कूल के टीचर को अगर पूछेंगे तो तुझे हेल्प करेंगे करके उन्होंने कहा। സൺഡേ സ്കൂൾ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു, അത് എനിക്കറിയില്ല, പാസ്റ്ററോട് ചോദിച്ചു നോക്കൂ എന്ന്. तो संडे स्कूल के टीचर ने कहा कि मैं भी नहीं जानती, आप जाके पास्टर जी को पूछा करके कहा। അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തെ കാണുവാൻ ഒരു വഴിയും കണ്ടില്ല. तो लास्ट में ऐसा हो गया, प्रभु को देखने के लिए कोई रास्ता उनको नहीं मिला। അവിടെയും അവൻ ഒരു വളരെ വൃദ്ധനായിട്ടുള്ളതായ ഒരു മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയെ കണ്ടു. तो उधर उन्होंने एक बहुत बूढ़े हुए एक फिशरमैन जो मच्छी पकड़ते हुए मछुआरे को देखा। അദ്ദേഹം ഏകനായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തി അത്രേ, അദ്ദേഹത്തിന് കുടുംബമൊന്നുമില്ല. तो वो अकेले उधर रहने वाले थे, उनको कोई फैमिली कोई नहीं है। അദ്ദേഹം ആ മകനോട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്നതായ സ്വർഗസ്ഥനായ ഒരു ദൈവമുണ്ടായിരുന്നു. तो उन्होंने वो बच्चे से कहा कि मेरे को संभालने वाले एक स्वर्गीय पिता है करके।
അദ്ദേഹം ആ മകനോട് പറഞ്ഞു, നീ ആ മഴവില്ലിനെ കാണുന്നില്ലേ എന്ന്. तो उन्होंने वो बच्चे से कहा कि वो रेनबो नहीं देख रहा है क्या? മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവിടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒരു മഴവില്ല് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. तो जब वो बारिश खत्म हुआ था तभी वो आसमान में एक इंद्रधनुष उधर प्रकट हुआ था। അദ്ദേഹം ആ മകനോട് പറഞ്ഞു, നീ അത് കാണുന്നില്ലേ, അത് ദൈവമാണ് അവിടെ അത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന്. तो उन्होंने वो बच्चे से कहा कि तू वो देख रहा नहीं है क्या, प्रभु ने उधर वो बना के रखा है करके उनसे कहा। ഈ മനോഹരമായ വസ്തുവിനെ കാണുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ഉറപ്പാണല്ലോ, ഇനി ഭൂമിയെ മഴ കൊണ്ട് വെള്ളം കൊണ്ട് നശിപ്പിക്കുകയില്ല എന്ന്. അതിന്റെ പ്രതീകമായിട്ടത്രേ അത് അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന്. तो उन्होंने उनसे कहा कि ये देखने के बाद प्रभु का एक वायदा हम लोग को याद आता है, जिनमें प्रभु ने कहा था कि अभी ये पृथ्वी को पानी से नष्ट नहीं करूंगा। वो वायदा दिखाने के लिए प्रभु ने वो इंद्रधनुष बनाया, ऐसे उन्होंने कहा। നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തെ നാം നോക്കുമ്പോൾ ദൈവം എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ അണിയിച്ചൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. जब हम लोग अपना सोलर सिस्टम देखते हैं तो प्रभु ने कितने तरह वो बनाया करके, कितने अच्छे तरह से वो बनाया करके हम लोग देखते हैं। ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സൃഷ്ടികളെല്ലാം എത്ര മഹത്വകരമായിട്ടുള്ളതത്രേ. ये जो भी बनाया है प्रभु ने, वो सब कितने महिमा के योग्य है। നമുക്ക് ഭക്തിക്കും ജീവനും ആവശ്യമായതൊക്കെയും ദൈവം ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. हम लोग भक्ति और जीवन के लिए जो भी कुछ चाहिए वो सब प्रभु ने इधर बना के रखा है। അപ്പോൾ നാം നോക്കുമ്പോൾ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഈ ദൈവത്തെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. तो हम लोग ये दुनिया में अगर देखते हैं तो हम लोग प्रभु को देख पाते हैं। ദൈവം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു. प्रभु ये दुनिया में जीते हैं। ദൈവം ഒരു രാജശില്പി അത്രേ. प्रभु एक सभी कार्य करने बनाने वाले एक व्यक्ति है। എത്ര സൗന്ദര്യത്തോടു കൂടി അത്രേ നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. प्रभु ने कितने अच्छे तरह से हम सभी को बनाया हुआ है। നാം ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളിലൊക്കെ എത്ര സൗഖ്യം നമുക്ക് പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ടല്ലോ. हम लोग जब प्रार्थना करते हैं तो हम लोग को जो भी छुटकारा चाहिए, चंगाई चाहिए, उसे प्रभु हम लोग को देते हैं। നമ്മുടെ ശരീരത്തില് ഒരു സൗഖ്യം നമുക്ക് അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയുന്നെങ്കിൽ അത് ദൈവത്തിൻ്റെതായ സാന്നിധ്യം അത്രേ. तो अगर हम लोग अपने शरीर में एक चंगाई हम लोग को प्राप्त हो रहा करके हम लोग अनुभव कर पा रहे हो तो प्रभु की संगति है, इसीलिए। പ്രകൃതി ശക്തികളുടെ മേൽ യേശുവിന് അധികാരമുണ്ടെന്ന് യേശു തെളിയിച്ചു. जो भी दुनिया के जो भी शक्ति है वो सबके ऊपर प्रभु का अधिकार है करके प्रभु ने उधर दिखाया। അതെ, ബോട്ട് മറിയുവാൻ തക്കവണ്ണം കാറ്റ് വീശിയപ്പോൾ അത് യേശു അതിനെ ശാസിച്ചു. जब वो उधर जनाब है वो गिर सकता था, इतना जोर से उधर हवा आ रहा तो प्रभु ने उसको शासना देकर उधर बंद करवाया। കാറ്റ് ശാന്തമായി, കടൽ ശാന്തമായി, जो हवा था वो शांत हुआ, जो समुद्र वो सब शांत हुआ। കാറ്റും കടലും കൂടെ യേശുവിനെ അനുസരിക്കുന്നത് ശിഷ്യന്മാർക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. जो हवा और समुद्र उधर प्रभु को सब बात सुनता है करके उधर चेलों को प्रभु ने उधर दिखाया। നാം അതെ ഈഗിളിനെ കാണാറുണ്ടല്ലോ. हम लोग ये ईगल को देखते हैं। അത് പ്രതികൂലങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പറന്ന് അവസാനം വളരെ ഒരു ചെറിയ ഒരു പുള്ളിയായിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ കാണുവാൻ കഴിയും. जब उनको कोई प्रेजेंस या फिर समस्या आता है तो वो एकदम ऊपर तक उड़ के, अगर हम लोग नीचे देखते हैं तो एक छोटा सा डॉट जैसे दिखता है वो। അപ്പോ എത്ര പ്രതികൂലങ്ങൾ വന്നാലും ഈ ഈഗിളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന്റെ ചിറകുകൾക്ക് ദൈവം അതിന് നൽകിയതായ ചിറകുകൾ അതിന് വിശ്വാസമുള്ളത് കൊണ്ട് അത്രേ അത് പറന്ന് ഉയർന്നു പോകുന്നത്. उनके जीवन वो फेस की कोई भी समस्या उनके सामने आने तो उनको प्रभु ने जो उधर वो विंग्स दिया है उस पर उनको भरोसा है, इसके लिए वो एकदम ऊंचा उड़ पाते हैं। ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നതായ ചിറകുകൾ അത്രേ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി. हम लोग को प्रभु ने दिया वो पंख है पवित्र आत्मा का शक्ति। ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആത്മനിറവിൽ നാം ജീവിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ we can have a walk with God. अगर हम लोग पवित्र आत्मा के सानिध्य में रहते हैं तो हम लोग प्रभु के साथ हम लोग प्रभु के साथ चलने वाला सानिध्य हम लोग को मिलेगा। അതുകൊണ്ട് ദൈവം എത്രമാത്രം നമുക്ക് ജീവിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തി ദൈവം പകർന്നു തന്നിരിക്കുന്നു. तो प्रभु ने हम लोग को जीने के लिए एक शक्ति प्रभु ने दिया हुआ है। അതെ, ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു.
ये पवित्र आत्मा हम लोग को शांति देता है। ദൈവത്തിന്റെ ആ ഒരു കരുതൽ കണ്ടോ, ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു നാളും അനാഥരായിട്ട് വിടുകയില്ല എന്ന് യേശു പറഞ്ഞതുപോലെ തന്റെ നമ്മോട് കൂടെ ഇരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു. यीशु मसीह ने कहा था कि मैं कभी तुम लोग को अकेले नहीं छोड़ूंगा, इसके लिए हम लोग के साथ हमेशा पवित्र आत्मा को हम लोग के सन्निधि में दिया हुआ है। നമുക്കറിയാമല്ലോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു വ്യക്തി അത്രേ. पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നാം പ്രാപിക്കുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തില് വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാവുക എത്ര ചെയ്യുന്നത്. ये पवित्र आत्मा को हम लोग प्राप्त करेंगे तो हम लोग के आत्मिक जीवन में एक बहुत एक चेंज आता है। ജീവിത ഭാരങ്ങൾ മാറിപ്പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. जीवन के जो भी समस्या है वो हट जाते हुए हम लोग को देख पाते हैं। അതെ, യേശുക്രിസ്തുവിന് പകരമായിട്ട് ഈ ഭൂമിയിലായിരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം നൽകിയതത്രേ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ്. यीशु मसीह की जगह ये दुनिया में रहने के लिए प्रभु ने बनाए दिया, हम लोग को दिया हुआ है पवित्र आत्मा। യേശുക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ തുടർന്ന് ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ സാധ്യമായി തീരും. यीशु मसीह ने ये दुनिया में जो किया है उसके आगे भी करने के लिए पवित्र आत्मा से होता है। അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തി പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മനിറവിൽ അത് കഴുകനെ പോലെ ചിറകടിച്ചുയരുവാൻ തക്കവണ്ണം നമുക്ക് ഇടവരും. तो हम लोग ये पवित्र आत्मा को प्राप्त करके वो जैसे वो गरुड़ उड़ता है उसी तरह हम लोग ऊंचा उठने के लिए प्रभु हम लोग को हेल्प करेंगे। അതുകൊണ്ട് നാം പലപ്പോഴും പലരും നിരാശപ്പെട്ടു പോകുന്നത് തങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിലെ ഒറ്റയ്ക്കാണ്, എന്ത് ചെയ്യും, ആരും സഹായിക്കുവാനില്ലല്ലോ എന്നുള്ളതായ ചിന്താഭാരം അത്രേ. कई बार ऐसे दो लोगों को होता है कि हम लोग को ये दुनिया में कोई नहीं है, हम लोग को सहायता करने के लिए कोई नहीं करके ऐसे एक चिंता रहता है। പോൾ യോങ്കിച്ചോ പറയുന്നത് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഈസ് മൈ സീനിയർ പാർട്ട്ണർ. वो पूरे क्यों कहते हैं कि पवित्र आत्मा मेरा एक पार्टनर है करके। അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു പങ്കാളിയായിട്ട് ക്രിസ്തുവിനെ കൂടെ കൂട്ടുവാൻ നാം തയ്യാറാവുകയാണ് എങ്കിൽ പ്രിയരെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ വലിയ ഉയർച്ച പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയും. तो अगर हमारे जीवन में हम लोग पवित्र आत्मा या फिर यीशु मसीह को हम लोग अपने साथ लेके आए, पार्टनर जैसे लेके चलेंगे तो हमारे जीवन में बहुत अच्छे अच्छे कार्य होते हैं, हम लोग देख पाएंगे। ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രഹസ്യ വരവെങ്കിൽ എടുക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ. जिन्होंने ये पवित्र आत्मा को प्राप्त किया है वो यीशु मसीह के जो आगमन में वो उठाए जाएंगे। അപ്പൊ യേശു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സിനിമാശാലയിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ മദ്യശാലയിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ആ യേശുവിനോട് കൂടെ പോകുവാൻ കഴിയത്തില്ല. अगर हम लोग यीशु मसीह जब आएंगे तो कोई थिएटर में या फिर कोई बार में वगैरह बैठे रहेंगे तो हम लोग उठाए नहीं जाएंगे। അതെ, കർത്താവിന്റെ വരവ് ആസന്നമായിരിക്കാൻ അത് എപ്പോഴും സംഭവിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഉത്സാഹത്തോടുകൂടി യേശുവിന്റെ വരവിന് വേണ്ടി വാഞ്ചയോടുകൂടിയും തയ്യാറെടുപ്പോടുകൂടി വിശുദ്ധിയോടുകൂടി പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് അത്രേ കർത്താവിന്റെ രഹസ്യ വരവിങ്കൽ ചേർക്കപ്പെടുവാൻ ഇടയായിത്തീരുന്നത്. अगर हम ये प्रभु का आगमन बहुत निकट है करके हम लोग जानते हैं, इसीलिए हम लोग तैयारी के साथ सभी अभिलाषा के साथ अगर हम लोग बैठे रहेंगे तो ही हम लोग प्रभु के सन्निधि में उठाए जाएंगे। അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് യേശുവിന്റെ സാന്നിധ്യവും യേശുവിന്റെ ശക്തി ജീവിതത്തില് അത് അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയും. तो ऐसे व्यक्ति प्रभु के जो शक्ति है और जो सानिध्य वो हमेशा अनुभव कर पाते हैं। നാം പറഞ്ഞു വന്നത് ദൈവത്തെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുമോ എന്ന്. तो हम लोग यही देख रहे थे कि प्रभु को हम लोग देख पाएंगे क्या। അതെ, നമ്മുടെ വിശ്വാസ കണ്ണുകൊണ്ട് യേശുവിന്റെ നിരന്തരമായ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യുവാൻ കഴിയും. क्या अपने आंखों से हम लोग प्रभु का जो सानिध्य है वो हम लोग एंजॉय कर पाते हैं। രണ്ടാമതായിട്ട് ദൈവത്തെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് എവിടെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്തുകളിലൂടെ. दूसरा हम लोग प्रभु को किधर देख पाते हैं, वो है प्रभु के वचन के द्वारा। ദൈവ വചനം നമ്മൾ വായിച്ച് ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യവും ശക്തിയും എനർജിയും നമ്മിലേക്ക് പകരപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. जब हम लोग प्रभु का वचन पढ़ के उस पर मनन करते हैं तो प्रभु का एक सानिध्य और एक शक्ति हम लोग प्राप्त करते हैं। ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ ദൈവമുണ്ട്. तो प्रभु के वचन में प्रभु है। അതുകൊണ്ടത്രേ നമ്മൾ വചനം പ്രസ്താവിക്കുമ്പോൾ, വചനം പറയുമ്പോൾ കേൾവിക്കാരിലെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. इसके लिए जब हम लोग वचन बोलते हैं तो जो सुनने वालों के अंदर भी एक चेंज आता है। കുനിഞ്ഞ് നിരാശയോടുകൂടിയിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ദൈവവചനം പറയുമ്പോൾ ഉണർന്ന് ഉത്സാഹം പ്രാപിക്കുന്നത് കാണുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടല്ലോ. जो एकदम जो कि निराशा में बैठे रहते हैं उनके सामने अगर वचन बोलते तो कई बार वो एकदम खुशी के साथ आनंदित होते करके हम लोग देख पाते हैं। രോഗികൾ സൗഖ്യമാകുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ.
जो रोग में थे वो चंगाई प्राप्त करके हम लोग देखते हैं। അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ദൈവം വചനത്തിൽ ഉണ്ട്. उसका अर्थ यही है कि प्रभु वचन में है। അപ്പോ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ദൈവം അതുപോലെ ആ വചനപ്രകാരം അത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം അത്രയും നമുക്കുള്ളത്. तो वचन के हिसाब से कार्य करने वाला प्रभु हमारे लिए है। അപ്പോ ദൈവം തന്റെ വചനത്തിൽ ഉണ്ട്. तो प्रभु उनके वचन में है। ഈ വചനം നാം ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ये वचन हम लोग हृदय के द्वारा विश्वास करना है। അപ്പോ ബൈബിളിലുള്ളതായ വചനങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് യാഥാർത്ഥ്യമായി തീരും. तो बाइबल में अंदर जो भी वचन है वो हमारे जीवन में सच्चाई में कार्य होगा। അത് ശിശുക്കൾക്ക് പോലും മുലകുടിക്കുന്നവർക്കും ഈ വചനം ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിരിക്കുക അത്ര ചെയ്യുന്നത്. जो जो छोटे से बच्चे भी रहते हैं उनको भी वचन प्रभु ने दिखाया गया है। പ്രിയരെ, ഈ ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്നത്, ക്രിസ്തു എന്താണ്? ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് അത് വറ്റാത്ത ഒരു ഉറവയത്രേ. तो ये कृष्ण मतलब क्या है? जो कभी सूखता नहीं है, ऐसा एक पानी का स्रोत। അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനെ നമുക്ക്, ദൈവത്തെ നമുക്ക് അവന്റെ വചനത്തിൽ കാണുവാൻ കഴിയും. तो हम लोग प्रभु को वचन में देख पाते हैं। അതിൻ്റെതായ ശക്തി അപാരമത്രേ. तो उसका जो शक्ति है वो बहुत बड़ा होता है। നമ്മുടെ മീറ്റിങ്ങുകളിൽ വചനം പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ജനം വളരെയധികം ആത്മീയമായിട്ട് ശക്തി പ്രാപിക്കും, ഉന്മേഷം പ്രാപിക്കും, ബലഹീനതകൾ മാറിപ്പോകുന്നത് നാം കാണാറുണ്ടല്ലോ. जब हम लोग ये अपने मीटिंग में सब वचन बोलते हैं तो उनके अंदर एक शक्ति, जो भी लोग बैठे उनके अंदर एक शक्ति प्राप्त होते हैं, उनके अंदर एक आत्मा बढ़ते हुए हम लोग देख पाते हैं। എനിക്ക് ഹിന്ദിയിൽ ഉള്ളതായ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ഒക്കെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലുള്ളതായ ഒരു 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 യുവതിയുണ്ട്. तो उनका जो हिंदी में उनके यूट्यूब चैनल में हिंदी में ट्रांसलेट करने वाली एक दीदी है। എന്റെ നൂറുകണക്കിന് പ്രസംഗങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്നും ഹിന്ദിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. उनके 100 से भी ज्यादा जो भी भाषण है वो सब इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करते जा रहे हैं। അവളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുള്ളതായ വിദ്യാർത്ഥികളുടേതായ അത് കൂട്ടായ്മകളിലൊക്കെയും അവൾ പ്രസംഗിക്കുന്നു. तो उनका जो भी यूनिवर्सिटी में जो उनके दोस्त या फिर जो भी लोग हैं उनके साथ वो उधर प्रभु का वचन कहते हैं। കാരണം ഈ വചനങ്ങളെല്ലാം അവൾക്ക് കേട്ട് 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 അത് അവളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി എന്ന് എന്നോട് പറയുകയുണ്ടായി. तो उन्होंने कहा था कि ये वचन सब उनको सुन के उनके अंदर एक रूपांतर आया करके उन्होंने कहा। ജീവിതത്തില് ഒരു പ്രത്യാശയില്ലാതെയും ഒരു എന്താണ് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാതെ ആയിരുന്നതായ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു എന്നും, എന്നാൽ ഈ വചനത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ ഇന്ന് നല്ല ബോൾഡ്നെസ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നും എന്നോട് പറയുകയുണ്ടായി. उन्होंने ऐसे कहा कि उनके जीवन में कोई प्रत्याशा नहीं था, उनको एकदम बोल्डनेस नहीं था, पर ये वचन सब सुनने के बाद एकदम बोल्ड, एकदम शक्ति के साथ वो हमेशा सब जगह खड़े रहता है। उन्होंने ऐसा कहा। അതുകൊണ്ട് സോനു നിരന്തരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ബി ട്രാൻസ്ഫോംഡ്. तो थैंक यू बच्चों। അതുകൊണ്ട് മുടക്കം വരാതെ വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് ഈ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. तो ये कोई भी जो सेवकाई है उसमें अंदर कोई रुकावट ना आते हुए हमेशा ये करते रहने के लिए पास्टर कह रहे हैं। കാരണം ദൈവത്തിന്റെ വചന സുവിശേഷത്തിൻ്റെതായ ആ ഒരു സുഗന്ധം, ഫ്രാഗ്രൻസ്, അത് പരത്തുന്നതായ ജോലി അത്ര സുവിശേഷ പ്രസംഗത്തിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്. प्रभु का जो एक अच्छा सुगंध होता है वो सेवकाई के द्वारा हम लोग दूसरे तक फैलाते हैं। അതെ, പ്രസംഗം പരിഭാഷപ്പെടുത്തി ഒരു വലിയ പ്രാസംഗികനായി തീരുവാൻ പോവുക എത്ര ചെയ്യുന്നത്, അതിന് ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ. तो ये सभी जो भाषण होता है उसको ट्रांसलेट करके वो सब एक अच्छा सेवकाई की ओर जाने के लिए प्रभु मौका देगा करके मैं कहता हूँ। അത് ഇത് ഗൗരവമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അത്രേ. वो एकदम गौरव का एक बात है। അതുകൊണ്ട് പ്രിയരെ, നമുക്ക് ദൈവത്തെ എവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും? ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ കാണുവാൻ കഴിയും. तो हम लोग प्रभु को कहाँ देख पाते हैं? प्रभु के वचन में देख पाते हैं। അനേകം വിദ്യാർത്ഥികളോട് പിന്നെ അവരെ കൗൺസിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ, ദൈവവചനം പറയുമ്പോൾ ആ വിദ്യാർത്ഥികളിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എനിക്ക് കാണുവാൻ അനവധി സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. कई बार मैं जब बच्चों को ये काउंसिल करता हूँ उनके द्वारा प्रभु का वचन उनसे कहता हूँ तो उनके जीवन में एक चेंज आता है, मैंने कई बार देखा है। അവരുടെ നിരാശകൾ മാറിയിട്ട് മുഖത്തെല്ലാം ഒരു ദൈവികമായിട്ടുള്ള തേജസ് വരുന്നത് കണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ പലപ്പോഴും സ്തുതിച്ചിട്ടുണ്ട്.
उनका सब निराशा हट के उनके अंदर एक अच्छा एक तेज है, उनके अंदर एक लाइव प्रकाश उनके जीवन में आते हुए कई बार मैंने देखा है। അതുകൊണ്ട് വീട്ടിലുള്ളതായ ബൈബിൾ തുറന്ന് നിരന്തരമായിട്ട് വായിക്കണം, ധ്യാനിക്കണം. तो जो बाइबल है उसको हमेशा खोल के निरंतर उसके मनन करते रहना है। നിരാശയെല്ലാം മാറിപ്പോകും. जो भी निराशा है वो सब हट जाएगा, വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കും. विश्वास बढ़ेगा। നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ കുടുംബവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. आप और आपके जो भी परिवार है वो आशीष पाएंगे। വചനത്താൽ നാം നിറയപ്പെടണം. तो वचन के साथ हम लोग को बढ़ते रहना है। ദൈവശക്തി നമുക്ക് പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയും. प्रभु का शक्ति हम लोग प्राप्त कर पाएंगे। പിന്നെയും ഈ ദൈവത്തെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും. आगे भी हम लोग प्रभु को कहाँ देख पाएंगे? ഈ ദൈവത്തെ നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിൽ കാണുവാൻ കഴിയും. ये प्रभु हम लोग यीशु मसीह में देख पाते हैं। അതാണ് നമ്മൾ വായിച്ചതായ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞത്. എന്താണ്, ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെ കാണണം എന്ന് ശിഷ്യന്മാർ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇത്രകാലം നിങ്ങളോടുകൂടെ ഇരുന്നിട്ടും നിങ്ങളത് കാണാതെ പോയോ എന്ന്. तो यही हम लोग ने इधर पढ़ा था यूहन्ना में कि उधर चेले लोग मांगते कि हम लोग को पिता को देखना है, तो यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि मैं इतना दिन तुम्हारे साथ था फिर भी तुमने मुझे जाना नहीं किया। ക്രിസ്തു എന്തിനാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നത്? സർവശക്തനായ ദൈവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അത്രേ. यीशु मसीह दुनिया में क्यों आया? क्योंकि पिता प्रभु को इधर दर्शाने के लिए या फिर उनको दिखाने के लिए आए हैं इधर। ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ക്രിസ്തുവിലൂടെ വെളിപ്പെട്ടു. प्रभु का जो भी शक्ति था वो यीशु मसीह के द्वारा इधर दिखाई दिया। ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം ക്രിസ്തുവിലൂടെ വെളിപ്പെട്ടു. प्रभु का जो भी प्यार था वो यीशु मसीह के द्वारा इधर प्रकट हुआ। ദൈവത്തിന്റെ സമാധാനം ക്രിസ്തുവിലൂടെ വെളിപ്പെട്ടു. तो उनका जो शांति था, प्रभु का जो शांति था वो भी यीशु मसीह के द्वारा हम लोग को इधर दिखाई दिया। പാപത്തിൽ നിന്നും അകന്നു പോയതായ മനുഷ്യനെ ദൈവവുമായിട്ട് നിരപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അത്രയും യേശു ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നത്. पाप के द्वारा दूर चले हुए जो मनुष्य उसको वापस प्रभु के सन्निधि में पास लाने के लिए यीशु मसीह दुनिया में आए थे। നാം പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ, സുവിശേഷം മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും ആ വ്യക്തികളെ ദൈവവുമായിട്ട് ഒരു അനുരഞ്ജനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ തക്കവണ്ണം, യെസ്, വി ആർ പീസ് മേക്കേഴ്സ്. तो हम लोग जब ये प्रभु का वचन कहते हैं तो जो भी दूर हुए व्यक्ति वो सबको ये प्रभु के पास लाने के लिए हम लोग ये कार्य करते हैं। तो हम लोग ये प्रभु शांति लाने के लिए कार्य करते हैं। യേശു നിരവധി അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തു. यीशु मसीह ने कई सारे अद्भुत कार्य किया। അതിന്റെ അത്ഭുതങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അത് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ളതായ ദൈവപ്രവൃത്തിയെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു. जो भी उन्होंने का अद्भुत कार्य किया था वो कभी सोच भी नहीं सकते, होगा करके सोच भी नहीं सकते, ऐसे कार्य उन्होंने किया था। നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിലൊക്കെയും ദൈവപ്രവൃത്തി നമുക്ക് കാണുവാൻ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായതിനെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. हमारे जीवन में भी हम लोग कई सारे प्रभु का कार्य हम लोग देख पाए, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद कहते हैं। യേശുവിന്റെ സ്നേഹിതനായ ഒരു ലാസർ മരിച്ച് 4 ദിവസം കഴിഞ്ഞു എങ്കിലും അവനെ ജീവങ്കിലേക്ക് മടക്കി വരുത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം യേശുവിന് കഴിഞ്ഞു. लाजर मरने के बाद 4 दिन हुआ था, उसके बाद भी प्रभु ने उसको जी उठाया, वो सब देखने के लिए उधर मौका मिला। ലാസറിന്റെ 4 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ ലാസറിന്റെ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം യേശു വന്നപ്പോൾ അവന്റെ സഹോദരി അവിടെ യേശുവിനെ തടഞ്ഞു. जब ये लाजर मरने के बाद 4 दिन हुआ तो उनके लिए प्रार्थना करने के लिए जब यीशु मसीह आ रहे थे तो उनके जो बहन उन्होंने उधर उनको रुकाया। അവൾ യേശുവിനോട് പറഞ്ഞു, കർത്താവ് 4 ദിവസമായി നാറ്റം വെച്ചു, ഇനി എന്തിനാണ് അങ്ങനെയുള്ളതായ കാര്യങ്ങള്, വൃഥാവിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അവിശ്വാസത്തോടെ അവൾ പറഞ്ഞു. तो उनको विश्वास नहीं था, इसके लिए उन्होंने उधर कहा कि 4 दिन हो गया, अभी वो शरीर से स्मेल आता होगा, अभी आप क्यों प्रार्थना करने आए करके उधर उन्होंने कहा। ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ളതായ ഒരവസരമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് യേശു പറഞ്ഞു, ലാസറെ പുറത്തേക്ക് വരിക എന്ന്. तो उधर प्रभु का महिमा दिखाने के लिए एक अवसर था, इसके लिए यीशु मसीह ने उधर कहा कि लाजर बाहर आ। നമ്മുടെയും ജീവിതങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും നമ്മള് ഈ മാർത്തയെ പോലെ അത് അവിശ്വാസികളായി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് പല ദൈവപ്രവൃത്തികളും കാണുവാൻ കഴിയാതെ പോയിട്ടുണ്ട്. हमारे जीवन में भी हम लोग मार्ता की तरह कभी विश्वास नहीं करते, तो हमारे जीवन में कुछ कार्य होने से रुक जाता है। ഇനിയിപ്പോ ഇത് ആ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും അത് ഒരു നന്മയും ഉണ്ടാകത്തില്ല എന്ന് പലരും പറയുന്നു. तो प्रभु परिवार से अभी कोई आशीष नहीं होगा करके कई लोग कहते हैं। അവരുടെ അവസ്ഥകൾക്ക് ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകത്തില്ല. उनका जो भी अवस्था है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा करके कहते हैं। അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല. तो उनके लिए प्रार्थना करके कोई कुछ काम नहीं होने वाला। പ്രാർത്ഥനക്കാരും പലപ്പോഴും അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. तो प्रार्थना करने वाले भी कई बार ऐसे ही सोचते हैं। അതൊരു ശപിക്കപ്പെട്ട കുടുംബമാണ്.
वो एक श्रापित परिवार है। അങ്ങനെ മുൻവിധിയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതായ വ്യക്തികളെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കാണുവാൻ കഴിയും. ऐसे सब सोचने वाले कई सारे लोग हम लोग अपने समूह में देखते हैं। എന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും എല്ലാ അവിശ്വാസങ്ങളും നീങ്ങിപ്പോകട്ടെ. तो हमारे जीवन में जो भी अविश्वासता है वो सब हमारी जिंदगी से हटना चाहिए। അവിശ്വാസമുള്ളതായ ദുഷ്ടഹൃദയം നമ്മിൽ ആർക്കും ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ. जो विश्वास न करने वाला जो हृदय वो हमारे में से किसी में भी नहीं होना चाहिए। ഈ ലാസർ യേശു ലാസറെ പുറത്തു വരിക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ലാസർ ജീവൻ പ്രാപിച്ച് അവൻ പുറത്തേക്ക് വന്നു. तो लाजर बाहर आकर के जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा तो लाजर जीवन प्राप्त करके बाहर आया। അപ്പൊ ഇതിലൂടെ യേശു ദൈവമാണെന്ന് തെളിയിച്ചു. तो उधर यीशु मसीह प्रभु करके उधर दिखाने को उधर अवसर मिला। 5 അപ്പവും 2 മീനും കൊണ്ട് 10,000 യേശു പോഷിപ്പിച്ചു. 5 उधर ब्रेड और 2 मछली के साथ तो प्रभु ने उतना कई सारे लोगों को उधर खाना दिया। സ്ത്രീകളെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൂടി കൂട്ടണമെങ്കിൽ അത്രയൊക്കെ വരുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. तो 10,000 के ऊपर लोग होंगे करके मेरे को उधर एक अनुमति है। അപ്പോ അതെന്താണ്? അപ്പൊ ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കുക എത്ര ചെയ്യുന്നത്? അപ്പൊ ബാലന്റെ കയ്യിലുള്ളതായ 5 അപ്പത്തെയും 2 മീനിനെയും കർത്താവ് വാഴ്ത്തി അനുഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ അത് അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. तो उनको बच्चे के पास जो भी जो 2 रोटी और 5 मछली था उसको प्रभु ने ऊंचा उठा के उसकी महिमा करके प्रार्थना किया, तो प्रभु ने उसको मल्टीप्लाई करके सभी लोगों को उधर मिलने का अवसर मिला। നമ്മുടെ പരിമിതമായ റിസോഴ്സസിനെ കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് കൊടുക്കുവാൻ നാം തയ്യാറാവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു വർധനവുണ്ടാകും. हम लोग के जो छोटे जो भी कम वस्तु है उसको भी अगर प्रभु के सन्निधि में सौंप के हम लोग प्रार्थना करते तो उसको बढ़ाने के लिए प्रभु को होगा। യേശു ക്രിസ്തു കാൽവരി ക്രൂശിൽ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു. यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर उधर क्रूसित हुए। അത് യേശു അനുഭവിച്ചതായ കഠിനമായിട്ടുള്ളതായ വേദന നാം ഓരോരുത്തരും അനുഭവിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. हाँ, यीशु मसीह ने उधर जो भी उधर सहा है, जो भी दर्द सहा है वो सब हम लोग के ऊपर आ सकता था। നമ്മുടെ സകല പാപങ്ങളും യേശു തന്റെ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് അത്രയും സ്വയം നമുക്ക് വേണ്ടിയും ഒരു പകരക്കാരനായിട്ട് മരിക്കുവാൻ തയ്യാറായത്. हमारा जो भी पाप है उन्होंने खुद के ऊपर लिया, इसके लिए हम लोग के जो बदले वो उधर क्रूसित हुए गए। നമ്മെ അത്രമാത്രം യേശു സ്നേഹിച്ചു. हम लोग को इतना वो यीशु मसीह प्यार करते थे। അതുകൊണ്ടത്രേ യേശു നമുക്ക് വേണ്ടി മരിക്കുവാൻ തയ്യാറായത്. इसके लिए हमारे लिए मरने के लिए यीशु मसीह तैयार हुए। ഈ യേശു എന്റെ പാപത്തിന് വേണ്ടി മരിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് അത്രയും പാപമോചനം ഉണ്ടാകുന്നത്. ये यीशु मसीह मेरे पापों के लिए इधर मरे हुए करके विश्वास करने के जो विश्वास करते हैं वही प्रभु से प्यार करते हैं। അങ്ങനെയുള്ളവരെ അത്രേ നീതിമാന്മാരായിട്ട് ദൈവം കണക്കാക്കുന്നത്. ऐसे लोगों को ही धर्मी करके प्रभु मानते हैं। എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തു 3-ാം ദിവസം മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്നും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വന്നു. यीशु मसीह तीसरे दिन जो मरे हुए लोगों के बीच में से जी उठ गए। യേശു ഇനി വീണ്ടും ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങി വരുവാൻ പോവുകയത്രേ ചെയ്യുന്നത്. वो यीशु मसीह वापस से दुनिया में आ रहे हैं। അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തെ കാണുവാൻ കഴിയും. यीशु मसीह में हम लोग प्रभु को देख पाते हैं। കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവ് ആസന്നമായിരിക്കാൻ നാം വളരെ ഉത്സാഹമുള്ളവരും പ്രവർത്തന നിരതരും ആയിരിക്കണം. तो यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है, इसके लिए हम लोग उत्साह के साथ हमेशा कार्य में जुटे हुए रहना चाहिए। നാം പരിശുദ്ധാത്മ നിറവുള്ളവരായിരിക്കണം. നാം ശീതോഷ്ണവാന്മാരാകാൻ പാടില്ല, ചൂടുള്ളവരാകണം. हम लोग एकदम पवित्र आत्मा से भरे हुए रहना चाहिए। हम लोग कभी एकदम थके हुए जैसे नहीं रहना चाहिए, हमेशा उत्साह के साथ खड़े रहना चाहिए। കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങളെല്ലാം ദൈവ വേലയിലായിരിക്കുവാൻ നാം ശ്രദ്ധിക്കണം. जो भी हम लोग का अवसर मिल रहा है वो सब प्रभु के कार्य के लिए करने के लिए हम लोग होना चाहिए। കാരണം എന്നാണ് യേശു വരുന്നത് നമുക്കറിയത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് നിതാന്ത ജാഗ്രത പുലർത്തുന്നവരായിരിക്കണം. कभी यीशु मसीह आएंगे करके हम लोग जानते ही नहीं, इसके लिए हम लोग एकदम जागरूक रहना चाहिए। ഒരാളെയെങ്കിലും നമുക്ക് രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ ഈ നാളുകളിൽ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം. एक भी व्यक्ति को हम लोग प्रभु की सन्निधि में लाने के लिए हम लोग निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं। ഒന്നെങ്കിൽ ഒന്ന്, അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് അത്രേ. एक है तो एक वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। അതെ, യേശു വരാൻ പോകുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കാം. यीशु मसीह आने वाले हैं, इसके लिए हम खुद को शुद्धिकरण करेंगे। നാം തയ്യാറെടുപ്പോട് കൂടിയായിരിക്കാം. हम लोग इस तैयारी के साथ रहेंगे। അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിയില്ലാത്തതായ സഹോദരിമാരെ പോലെ നാം മണവാളൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നാം ആ ചാൻസ് നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. तो जैसे वो जिन्होंने वो तेल नहीं लेके गए थे, जो उनका वो
लैंप में उनके तरह हम लोग का नहीं होना चाहिए, हम लोग तैयारी के साथ जाने चाहिए। യെസ്, ഈ നാളുകളിലെ യേശു വരാൻ പോകുന്നു. तो ये समय में यीशु मसीह आने वाले हैं। അത് ഇന്നാകാം, നാളെയാകാം. आज हो सकता है या फिर कल हो सकता है। അതുകൊണ്ട് ഒരുക്കത്തോടുകൂടി, എപ്പോഴും ഒരുക്കത്തോടുകൂടി ആയിരിക്കാം. इसके लिए हमेशा तैयारी के साथ रहना चाहिए। ദൈവം ക്രിസ്തുവിൽ, ദൈവത്തെ നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിൽ കാണുവാൻ കഴിയും. तो हम लोग प्रभु को यीशु मसीह के द्वारा देख पाते हैं। ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടവർ ദൈവത്തെ കണ്ടിരിക്കുന്നു. यीशु मसीह को देखे है और उन्होंने प्रभु को देखा है। ഇനിയും യേശുവിനെ, ദൈവത്തെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ജനങ്ങളിലെത്ര, വ്യക്തികളിലെത്ര. बाद में हम लोग यीशु मसीह को लोगों के बीच में देख पाते हैं। ഏലിയ പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം. एलिया प्रोजेक्ट पर हम जानते हैं। അദ്ദേഹത്തിലൂടെ വീര്യപ്രവൃത്തികൾ നടന്നു. उनके द्वारा कई सारे कार्य हुआ। അദ്ദേഹം ഒരു വീട്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്തു. മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളായിട്ട് അദ്ദേഹം ആ വീട്ടിൽ പോവുക പതിവായിരുന്നു. तो उनको एक घर पे रहने के लिए सभी मौका वगैरह दिया और वो हमेशा वो घर पे बीच में से जाते थे। എന്നാൽ അവരുടെ മകൻ ഒരു ദിവസം മരിച്ചുപോയി. तो उन पर उनका बेटा एक दिन उधर गुजर गया। അപ്പോ ആ സ്ത്രീ വളരെ ഉറക്കെ നിലവിളിച്ചു. ഈ വിധവയുടെ മകനെ കൊല്ലുവാൻ തക്കവണ്ണം പിന്നെ ദൈവമേ ഇടവരുത്തിയല്ലോ എന്ന് അവൾ വിലപിച്ചു. तो उन्होंने इधर उधर जोर जोर से कहने लगे और विलाप करने लगे कि ये विधवा के बेटे को प्रभु आपने उधर ले लिया करके उधर विलाप करने लगे। ഏലിയാ പ്രവാചകന് കുട്ടിയുടെ മേൽ 3 പ്രാവശ്യം കവിണ്ണു വീണു. എന്റെ ദൈവമായ യഹോവേ, ഈ കുട്ടിയുടെ പ്രാണൻ അവനിൽ മടങ്ങി വരുമാറാകട്ടെ എന്ന് യഹോവയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. तो एलिया प्रभु उधर उधर प्रार्थना उनके ऊपर 3 बार गिनी गई, उनसे प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु ये बच्चे का जो जान है वो वापस आने दो करके। അപ്പൊ ഏലിയാവിന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് ആ കുഞ്ഞിനെ അവന്റെ പ്രാണൻ മടങ്ങി വന്നു. तो एलिया का प्रार्थना सुन के प्रभु ने उनका जो बच्चे का जान है उनको वापस दे दिया। മാളിക മുറിയിൽ നിന്നും ആ കുഞ്ഞിനെ എടുത്തു കൊണ്ടുവന്ന് അവന്റെ അമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്തു. तो उन्होंने एलिया प्रवचक ने उनको जो बच्चा है वो उनके माता को वापस दे दिया। ഇതാ നിന്റെ മകൻ ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് ആ സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞു. ये देखो आपका बेटा जीवित है करके वो स्त्री से उधर कहा। സ്ത്രീ ഏലിയാവോട് നീ ദൈവപുരുഷൻ എന്നും നിന്റെ നാവിന്മേലുള്ള യഹോവയുടെ വചനം സത്യമെന്നും ഞാൻ ഇതിനാൽ അറിയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. तो स्त्री ने उनसे कहा कि तू प्रभु का लोग है या फिर प्रभु का व्यक्ति है, तेरे जो भी मुंह पे जो भी वचन है वो पूरा होगा करके उन्होंने उधर कहा। ഇതിന്റെ അർത്ഥം ദൈവദാസന്മാരിലെ, ദൈവത്തിന്റെ ദാസിമാരിലെ ദൈവത്തെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. तो प्रभु के दास दासी में हम लोग प्रभु को देख पाते हैं। പല ദൈവദാസന്മാരുടെയും നിഴൽ തട്ടുമ്പോൾ രോഗികൾ സൗഖ്യമായതായ അനുഭവങ്ങൾ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. प्रभु के वचन में कई सारे जो प्रभु के दास है उनका जो शैडो वो भी गिरते हुए कई सारे रोगों को चंगाई प्राप्त हुआ करके हम लोग देखते हैं। ദേവദാസനായ പൗലോസിന്റെ കർച്ചീപ്പ് അതുകൊണ്ട് രോഗികളുടെ മേൽ ഇട്ടപ്പോൾ അവർക്ക് സൗഖ്യം ഉണ്ടായി എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു. जो पौलुस है उनका जो हैंकरचीफ है वो जो रोगियों पर डाला तो उनको चंगाई प्राप्त हुआ करके हम लोग वचन में पढ़ते हैं। മദ്യം വെച്ച് ബഹളമുണ്ടാക്കി ഇമ്മോറലായിട്ട് ജീവിച്ചിരുന്നതായ പല വ്യക്തികളും ദൈവവചനം കേട്ട് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ദൈവ മനുഷ്യന്മാരായി തീർന്നു. कई सारे ऐसे दारू वगैरह पी के और ऐसे किसी भी तरह जीने वाले कई सारे व्यक्ति प्रभु का वचन सुनने के बाद प्रभु की सानिध्य में आए हुए अवस्था हम लोग देखे हैं। കൊലപാതകങ്ങൾ നടത്തിയ വ്യക്തികൾ പോലും ഇന്ന് വലിയ സുവിശേഷ പ്രാസംഗികന്മാരായിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. कई सारे मर्डर तक किए हुए लोग आज बहुत अच्छी तरह प्रभु का सेवकाई करते हुए हम लोग देखते हैं। യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചതോടുകൂടി അവരുടെ ജീവിതം ആകമാനം മാറ്റിമറിക്കപ്പെട്ടു. तो प्रभु को उधर स्वीकार करने के बाद उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। ചില ദൈവദാസന്മാരെ എനിക്കറിയാം, തിരുവനന്തപുരത്ത് അവരുടെ യോഗങ്ങൾ നടത്തപ്പെട്ടു. तो कई सारे ऐसे प्रभु के दास को मैं जानते थे इंदौर में जिनका उधर कन्वेंशन सब हुआ था। എനിക്ക് പിന്നെ അവരുടെ മീറ്റിങ്ങിൽ പോകുന്നതിന് പിന്നെ താല്പര്യമില്ലാതായി. तो उनका मीटिंग में जाने के लिए मुझे अभी वो अच्छा नहीं लगता था। ഇത്രയും ഭയങ്കരമായ കൊലപാതകങ്ങൾ നടത്തിയ വ്യക്തിയാണല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പിന്നീട് എനിക്ക് പോകണമെന്ന് തോന്നിയിട്ടില്ല. तो इतना सही कई सारे मर्डर वगैरह किए हुए व्यक्ति करके सुनने के बाद मेरे को उधर जाने को मन नहीं कर रहा था। അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവരുടെ പേരിൽ ഒരു അടയാളം അത് വീണുപോയി. तो उनके जो नाम है उसके अंदर उनके साथ वो एक निशानी उधर पड़ गया.
എന്നാൽ ദാവീദിനെ പോലെ ദൈവം അവരെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി ശക്തമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതിനെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. पर दाविद की तरह प्रभु ने उनके अंदर एक रूपांतर लाके बहुत अच्छी तरह प्रभु उनको उपयोग कर रहे हैं। എന്നാൽ പ്രിയരെ, വ്യക്തികളില് അത് ദൈവത്തെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. तो हम लोग लोगों के बीच में प्रभु को देख पाते हैं। അപ്പോ ദൈവം അത് എന്താ ജഡരക്തങ്ങളില് അത് ഇറങ്ങി വന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, നമ്മളിലൂടെ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ. तो हमारे द्वारा प्रभु कार्य करते हुए हम लोग देख पाते हैं। അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിനെ നാം നോക്കുമ്പോൾ നാം ആരെ കാണണം? നാം ദൈവത്തെ കാണണം. तो हम यीशु मसीह को देखते हैं तो हम लोग को प्रभु दिखते हैं। അപ്പോ യോബിന്റെ ജീവിതത്തില് നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് കടന്നു പോകേണ്ടി വന്നു. आयुब के जीवन में कई सारे परिस्थितियों से उनको जाना पड़ा। അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്നേഹിതന്മാർ വന്ന് അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തി. उनके जो जाने पे जो भी लोग हैं उनसे उनका ही जो लोग हैं उन्होंने उनको कई सारे निंदा किया। യോബ് താൻ നീതിമാനാണ് എന്ന് അഹങ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു. तो उधर जो आयुब है वो एकदम धर्मी है करके उनको एक अहंकार था। തന്റെ സ്നേഹിതന്മാരും യോബുമായിട്ടുള്ളതായ ഈ തർക്കത്തില് ദൈവം ഇടപെട്ടില്ല. तो उनके जो लोग हैं, जो उनके दोस्त लोग हैं और आयुब के जो बीच में जो ये हुआ बातचीत हुआ तो उसके बीच में प्रभु नहीं आए। ദൈവം യോബിനോട് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു. पर आयुब ने प्रभु ने आयुब से कुछ क्वेश्चन पूछा। നീ 38 യോബ് 38 അറിവില്ലാത്ത 38 അധ്യായം. അനന്തരം യഹോവ ചുഴലിക്കാറ്റിന് യോബിനോട് ഉത്തരം അരുളിച്ചത് എന്തെന്നാൽ, അറിവില്ലാത്ത വാക്കുകളാൽ ആലോചനയെ ഇരുളാക്കുന്നോരിവനാർ. നീ പുരുഷനെ പോലെ അരമുറുക്കിക്കൊള്ളുക, ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കും, എന്നോട് ഉത്തരം പറയുക. ഞാൻ ഭൂമിക്ക് അടിസ്ഥാനമിട്ടപ്പോൾ നീ എവിടെയായിരുന്നു? നിനക്ക് വിവേകമുണ്ടെങ്കിൽ പ്രസ്താവിക്കാം. तब यहोवा ने आयुब को आंधी में से यूं उत्तर दिया, ये कौन है जो अज्ञता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है? पुरुष की नाई अपनी कमर बांध ले, क्योंकि मैं तुझ में प्रश्न करता हूँ और तू मुझे उत्तर दे। ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പാകെ നാം ആരും നിരീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല. तो प्रभु के सामने हम लोग कोई ऐसे निरीकरण नहीं प्राप्त हुए। നമ്മെ ദൈവം തന്റെ കൃപയാൽ നമ്മെ വിശുദ്ധീകരിക്കുക എത്ര ചെയ്യുന്നത്. तो प्रभु ने हम लोग को उनके कृपा के द्वारा हम लोग को पवित्र बनाया हुआ है। 37-23 വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, സർവശക്തനെയോ നാം കണ്ടെത്തുകയില്ല. आयुब उसके 37 के 23 वचन में हम लोग ऐसे पढ़ते हैं कि सर्वशक्तिमान को जो समर्थी है और जिसका भेद हम पा नहीं सकते हैं। അവൻ ശക്തിയിൽ അത്യുന്നതനാകുന്നു, അവൻ ന്യായത്തിനും പൂർണ്ണനീതിക്കും ഭംഗം വരുത്തുന്നില്ല. वो न्याय और पूर्ण धर्म को छोड़कर अत्याचार नहीं कर सकता। അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യർ അവനെ ഭയപ്പെടുന്നു, ജ്ഞാനികളെന്ന് ഭാവിക്കുന്നവരെ അവൻ കടാക്ഷിക്കുന്നില്ല. इस कारण सज्जन सब उसका भय मानते हैं और जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान है वो पर दृष्टि नहीं करता। യഹോവ പിന്നെയും യോബിനോട് അരുളിച്ചത് എന്തെന്നാൽ, 40 അധ്യായം 1 വാക്യം, ആക്ഷേപകൻ സർവശക്തനോട് വാദിക്കുമോ? ദൈവത്തോട് തർക്കിക്കുന്നവൻ ഇതിന് ഉത്തരം പറയട്ടെ. और आयुब 40 का पहला और दूसरा वचन ये कहते हैं कि क्या जो बकवास करता है वह सर्वशक्तिमान से झगड़ा करे? जो ईश्वर से विवाद करते हैं वह उसका उत्तर दे। ഈ വാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോൾ യോബ് തന്നെത്താൻ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ താഴ്ത്തുന്നതിന് ഇടയായി തീർന്നു. तो ये सब जब वचन आयुब ने सुना तो वो खुद नीचा होके प्रभु की सन्निधि में समर्पण किया। യോബ് പറഞ്ഞു, ദൈവമേ, ഞാൻ നിസ്സാരനല്ലോ, ഞാൻ നിന്നോട് എന്തുത്തരം പറയേണ്ടു? ഞാൻ കൈ കൊണ്ട് വായി പൊത്തിക്കൊള്ളുന്നു. ഒരു വട്ടം ഞാൻ സംസാരിച്ചു, ഇനി ഉത്തരം പറയുകയില്ല. 2 വട്ടം ഞാൻ ഉര ചെയ്തു, ഇനി മിണ്ടുകയും ഇല്ല. और तब आयुब ने उनको उत्तर दिया कि देख, मैं तो तुच्छ हूँ, मैं तुझे क्या उत्तर दूं? मैं अपनी उंगली दांत तले दबाता हूँ। एक बार तो मैं कह चुका हूँ, परंतु और कुछ नहीं कहूंगा। हाँ, 2 बार भी मैं कह चुका, परंतु अब कुछ और आगे नहीं बढ़ूंगा। തന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ താൻ നിസ്സാരനാണ് എന്ന് തന്നെ താഴ്ത്തുന്നതിന് തന്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോൾ അയാൾക്ക് തന്റെ കുറവുകൾ മനസ്സിലായി. तो प्रभु का जो वाक्य जब आयुब ने सुना तो वो एकदम तुच्छ है, उनके जीवन में बहुत तुच्छ करके वो उनको समझने को और उन्होंने अपने आप को एकदम नीचा करके प्रभु के सन्निधि में बैठ। അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് സ്വയനീതിക്ക് ഒരു സ്ഥാനവുമില്ല. तो हमारे जीवन में खुद का एक व्यक्ति के लिए हम लोग को कोई स्थान नहीं है। നാം ആയിരിക്കുന്നതെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാകുന്നു. हम लोग जो भी है उसे प्रभु का कृपा के द्वारा है।
അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം വെളിപ്പെടണം. तो हमारे जीवन से प्रभु का एक सानिध्य हम लोग को दिखाना है। ദൈവവചനത്തിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തെ കാണുവാൻ കഴിയും. प्रभु के वचन में हम लोग प्रभु को देखते हैं। വ്യക്തികളില് ദൈവ ഭക്തന്മാരുടെ ജീവിതത്തില് ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. प्रभु के जो लोग हैं उनके जीवन से हम लोग प्रभु को देख पाते हैं। ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം കാണുവാൻ കഴിയും. ये दुनिया में प्रभु का महिमा हम लोग देख पाते हैं। ദൈവ വചനത്തിൽ ദൈവത്തെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. प्रभु के वचन में हम लोग प्रभु को देख पाते हैं। കണ്ണുകളടയ്ക്കാം, പ്രാർത്ഥിക്കാം. हम लोग अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे। പരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ വചനത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. हे पवित्र पिता, आपके वचन के लिए धन्यवाद कहते हैं। ഈ വചനം കേട്ടതായ വ്യക്തികളുടെ ജീവിതങ്ങളിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങി വരട്ടെ. ये वचन सुने हुए लोगों के बीच में आपका प्रभु का एक सानिध्य उनके जीवन में आने दो। ദൈവശക്തിയാൽ നിറയ്ക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. प्रभु की शक्ति के द्वारा भरने के लिए प्रार्थना करते हैं। രോഗബന്ധനങ്ങൾ, നിരാശകൾ എല്ലാം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ മാറിപ്പോകട്ടെ. जो भी रोग का अवस्था है और जो भी निराशा हो, सब यीशु मसीह के नाम में हटने दो। ദൈവനാമഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ഓരോരുത്തരെയും ഈ നാളുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. प्रभु के नाम की महिमा के लिए सभी लोगों को आप इस समय में उपयोग करना करके प्रार्थना करता हूँ। प्रभु ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തതായ മകനെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ट्रांसलेट किए हुए बच्चे के लिए आशीष देके प्रार्थना करते हैं। അവൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം സാധ്യമായി തീരട്ടെ. जो भी आप करते हो सब साध्य होने दो। എല്ലാ മഹത്വവും ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് കരയറ്റുന്നു. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. सभी महिमा आपको देते हो यीशु मसीह के नाम में, आमेन।